सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिए पुहमन मैं पुहमा ठाकुर मैं ठकुराई तेरी कोमन सिर कोमा पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा उस्तत कवन करी जय करते पेख रह बिस्मा पिता मेरो बड़ो धनी अगम्मा नासुरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज़ो नूर गुरु गोबिंद सिंह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह हक हक यागा गुरु गोबिंद सिंह कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। जुगो जुग अटाल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी गुरु महाराज जी की अपर अपार अजीम नवाजिश है। अज गुरपुरब की टलदी शाम असी सत्संगत का समा मान पा रहे हैं। दशमेश पातशाह सरबंसतानी साहिबे कमाल धन धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का पावन प्रकाश पुरब जिथे जिथे भी नानक प्रस्तरा मौजूद ने आप अपने ढंग के नाल गुरु बाबा जी को याद कर रहे हैं। सो इस पावन गुरु स्थान पर भी रखे गए 3 रोज़ा अखंड पाठ साहब के अज भोग पए सी। उस तो बाद ये दीवान मुसलसल गुरपुरब के उपलक्ष्य चल रहे हैं। शाम का दीवान भी गुरपुरब को समर्पित है। अगलेरे बनते समय दे विच अपनी जिन्नी क मालक ने तौफीक समर्था दी उहदे मुताबिक धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों ते नमन करांगे। अपनी अकीदत उस सरबंसदानी नूं, उस कलगीधर नूं, उस बाजां वाली सरकार नूं, उस नीले दे शाह सवार नूं, उस कलम दे धनी तलवार दे धनी तलवरीए नूं, उस महान तीरंदाज नूं, उस महान पेशवा नूं, उस महान आगू नूं, साडे कौम दे उस रहीए नूं, उस पंथ दे सरबराह नूं, रहनुमा नूं, उसनूं असीं नमस्कार करांगे। सो आओ मैनूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदियां होइआं एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पावन हस्ती उन्हों का जीवन यापन जिस लैवल ते देखते हाँ तो टोटल 42 वरे की अरबला आ 42 साल की उम्र उहदे विच जो कारनामे ने उन्होंने साढ़े कोल कोई धरती ते मेजरमेंट नहीं, कोई पैमाना नहीं जिहदे नाल नाप तोल सकीए, उस रूप विच बयान कर सकीए। हकीम अल्लाह यार खान जोगी के लफ्ज़ों नाल गल शुरू करदा। ज़्यादातर अज उन्हां दी नज़मां चों बात पावांगे। वो जिक्र करते कहते कि करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है।
ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਨੇ 10ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਰੂਪ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਰਤੱਵ ਤੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो गुरु गोबिंद की वो तारीफ कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखो वसफ कहाँ ताबे रकम है। एक गुरु रामदास साहब के परिवार ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਐਸਾ ਕੱਚ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਵੰਗਾਰਿਆ ਝੂਠ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਿਖੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਮੀਰ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਰ ਕੈਸਾ ਆ? ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਰ ਰਾਜਾ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ, ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਆਗਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਤਬ ਲੈ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਬੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਬੋਝ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਝ ਜਾਈਏ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਤੱਕੜ ਨੇ ਉਤਾਰਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਕੜ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੱਕੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟਿਸ, ਨਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਤਾਕਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੁੱਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਿਆਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਕਤ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਿਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕੁਦਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸੰਤੋਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਕਰਨਾ।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਵਸ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੰਸਾਧਨ ਬੰਦਾ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤੇ ਸੰਤੋਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਪੋਥੀ ਸੰਤੋਖਣੀ, ਸਮੇਟ ਦੇਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਪ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਸਬਰ ਦਾ ਐਸਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲ ਐਸੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸੈਲਫ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਚਿਆਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ। ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰੇਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ 40 ਸੀਗੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ, ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੰਦਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਵਾਰੀਖ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਿਲੇ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਮਾਤਰ 2-3 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਵਰਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ 3 ਐਜ ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਛਾਂਗ ਛੰਗਈਆ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਉਤਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੈ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਵੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲ ਵਲਗਣਾ ਸਭ ਛਾਂਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ, ਐਥੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਕੂੜ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਗਰਦ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਵੇ, ਬੁਹਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤਰ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਫ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਖਿਚ ਖਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿੱਧ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕਰਾਊਨ ਆਫ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਆ,
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਪੱਗਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਾ 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 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਦਲੇਰੀ, ਓਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੁਮੇਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਐਸੀ ਹਸਤੀ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਮਾਰਟਰਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਫਾਰ ਅ ਨੇਸ਼ਨ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮਾਰਟਰਸ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਡਾਈਂਗ ਫਾਰ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮਾਰਟਰ। ਵੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਟ ਅ ਲਾਈਨ that whoever is able to touch this line, that is a martyr. So every you can say geographical area, every actually kind of community or nation, they are establishing their own kind of martyrdom and martyr definitions. But at the same time, some people are saying they are universal criteria. ਜਿਹੜਾ universal criteria ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਿਆ, ਮਾਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਅਹਿਸਾਸਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੰਘੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਪਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਲੋਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸੇ ਆਈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ। ਸੋ ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵਧ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਣਾ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਅਸਾਮ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕਲਚਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਸਿੱਕਮ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਟਰਾਈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਵ ਅੰਕੁਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ये बिल्कुल वो समा है जदों फैनैटिकिज्म खास करके जिहड़ी धर्म दे चोगे हेठ एक इस्लाम का एक ऐसा रूप क्रूर चेहरा वो सामने आ रहा। सिੱਖੀ आशे दे विच किसी धर्म दे नाल कोई बरखिलाफत या किसी धर्म दे नाल कोई विरोधता नहीं है, बल्कि साडे ते गुरु ग्रंथ साहब दे बैठे हुए इस्लामिक सूफी नमाज़ां पढ़ रहे हैं। बेनवाजा कुत्तिया एह ना भली रीत कबहू चलना आया पंजे वक्त मसीत। इहदे ते मसीत नूं अमर किया गया ना लैके, ये ते हज की डेफिनेशन की गई है। ये मुसलमान की परिभाषा है, मुसलमान कहावन मुस्कल जा होए तो मुसलमान कहावै अव्वल औल दिन कर मीठा मुस्कलमाना माल मुसावै। गुरु ग्रंथ साहब इस बाणी दे विच जिहदे च इस किस्म की बात पाई गई सारे दी सारी। सो ये गुरु महाराज वार वार कहिंदे धर्म ना है प्यार दा, धर्म ना है दया दा, धर्म ना है शुभ गुणा दा। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ा तुहानूं एक चंगेरा मनुख बनाने दे विच मदद करदा है, वो इबादत दा ढंग तुहाडा कोई भी होए वो भला आ, वो मुबारक आ। बल्कि असी तो लिटरली तौर पर शब्दां नूं गाउने आ, पढ़दे आ, कोई बोला राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैयां, कोई अलाए। एक ही है, पर हाँ एक ऐसा धर्म का चोगा पा लिया, उस चोगे दे अंदर आके लोकां नूं वरगलाया गया, लोकां नूं लोकां दे नाल दुश्मनी का एक सबब बना दिता गया। तो ये लगातार फैनैटिकिज्म चल रहा सीगा। बस औरंगजेब का दौर है जिहदे च बिल्कुल प्रचंड होकर बढ़ रहा है। तो इस दौर नूं कोई चैलेंज करे तो चैलेंज एक फैनैटिकिज्म नूं कट्टण वास्ते एक होर फैनैटिकिज्म, एक होर ऑर्थोडॉक्सी, एक होर जिहड़ी है उस किस्म की कट्टरता का रंग आ जाए। भाई ये चीज़ नाल ते मनुखता का भला नहीं होएगा। मनुखता का भला होना है जदों इस धरती के उत्ते शांति वरताई जाएगी। थोड़ा आ जाइए हकीम जी के एक बचन मैं होर इहदे नाल ऐड कर दिना वा, क्योंकि जदों बात पाउंदे ना गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की, आपां अक्सर बचन पढ़ते हैं, कहिंदे किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है, मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी हैं, अंगद हैं अमरदास हैं, अर्जन भी तू ही है, नानक से लेता तेग बहादुर तू सभी है। कहंदा तीर्थ नहीं कोई रुए रोशन के बराबर, दर्शन तेरा 10 गुरुओं के दर्शन के बराबर है। गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरी स्तुति च की कहां, तेरी तारीफ च की कहां। तेनों जो मैं परिभाषित करने का यत्न करदा तो मैनूं इस तरह ही लगता है, किस शान का रुतबा तेरा, तेरे रुतबे दियां शाना, तेरी शानो शौकत तेरे रुतबे दी इन्नी आमीम ते इन्नी खास आ, इन्नी वड्डी है, इन्नी महान है, इन्नी अजमत नाल भरी हुई है। किस शान का रुतबा तेरा अल्लाह गनी है। इंज लगता है जिवें वो अल्लाह ही गनीमत नाल भरिया होया, इंज लगता जिवें खुदा का रूप हुंदा है, जिवें खुदा का नूर हुंदा है। इहनूं मैं कई बारी सिंपल वर्ड की ट्रांसलेशन करदा तो है उहदे जे कहण दे मायने ये लए जाण भी अल्लाह ला शरीर आ, उहनूं जिसम विच आउण दी लोड़ नहीं गी। गुरु गोबिंद साहब आप इस बात लिखदा है कि जिहड़ा जिहड़ा निरंकार है अजूनी है, वो जूना विच नहीं आउंदा। पर मसाली तौर पर बात करदियां होया जिवें बात की गई कि अल्लाह गनी है, तेरी जिहड़ी धरती ने नवाजण दी एबिलिटी है वो अल्लाह तो घट किवें हो सकती है। वो कहंदा जे किते खुदा नूं कोई 2 अखां ला के धरती ते लिया के 2 पैरां दे उत्ते तोरे तो गुरु गोबिंद सिंह साहब तेरे वर्गा ही होएगा, और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जिहड़ा कर्म तू कीता धरती दे उत्ते, फिर जिहड़े लफ्ज लिखे ने अगे जाके वो कहंदा है गरीब मस्कीन गरीबों में दलेरों में जरी हैं। जे तेरी मस्कीनी देखते हैं, निमरता, गुरु गोबिंद सिंह साहब तो वड्डी हलीमी निमरता की होएगी धरती ते। फिर मैं बेनती करांगा, असी कहने हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब, कई बार लोग भुलेखे नाल असी खुद वर्ड ऐसे यूज कर देने कई बार। गुरु गोबिंद सिंह हैज़ क्रिएटेड ए फाइटर कम्यूनिटी। रॉन्ग एक्चुअली एक्सप्लेनेशन, इट्स ए रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। सिख ना फाइटर आ, ना गुरु ने फाइटर बनाया है ना। एक्चुअली फाइटर होंदा लड़ाका। लड़ाका बंदा होंदा भी माड़ी जी गल होई नहीं तो बाहां दियां सलीवां खोलियां नहीं तो क्या इधर आ तू हुणे वेखदा तेन हुणे आ जा। ये चीज नहीं। सिक्खी दे आशे जिहड़ी चीज सिखाई गई वो है सबर, वो है संतोख, वो है पेशेंस ते इंतहा। हुणे दी जिहड़ी बात आ, हाँ सिख नूं बनाया की है वॉरियर, योधा।
ਯੋਧੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਪੀਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਏ ਵਾਰੀਅਰ ਗੁਰੂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਵਾਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਸੀਗੀ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬਰਥ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟਰੀਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਧੁਰ ਦੇਸਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਮਧੁਰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੀ 6 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਰੇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ, 2 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੋਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੀਡ ਯੂ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ
ਬਾਗੇ ਫਿਰਦੌਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਬੌਂਡ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਹ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੀਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 8-8, 900 ਗੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਤੇ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਬਾਪ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਕੋਈ ਰਾਜਿਆਂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਲੇ ਹੇਠ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਐਜ਼ ਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸੀਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਾਸ਼ੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਜੋ ਵਾਰਸ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਰਾਤਬੇ ਦੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤ ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਾਇ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀਏ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਪਲਟਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ, ਦਾਨੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੋਹਫੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੈਚ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ 9 ਵਰੇ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਆ, ਏਜ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਦਲੇ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਵੈਂਜ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦਾ ਪਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਾਨ ਕਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਗਨੀ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਮਸਕੀਨੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਫੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਉਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਗਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਹੈ ਮਸਕੀਨ ਗਰੀਬੋਂ ਮੇਂ, ਹਾਂ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਵੜਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ੂਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟਾਂਗਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਡਟਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਲੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਦਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਾਦਰੇ ਹਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਜੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਓ। ਉਹ ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।